여기 조로건 팟캐스트에서 크라톰 과다 복용 경험에 관한 영상이 있습니다. All day, every day. Yeah, if you have an addictive personality and you have a problem with anything, there's a lot of people that get into that kratom stuff. Do you know what that stuff is? Mm-mm. Kratom is, it's like a plant-based, I think people are trying to call it an opiate. I don't know if it's technically an opiate, but it's legal. You can buy it and it helps people and it actually alleviates a lot of the symptoms of opiates. And it acts as a mild stimulant when you take a little bit of it. Like if you take 2 pills, it's like a cup of coffee. It's like, oh, I like this. This is nice. But then I said, I wonder what it's like. And I was asking a friend of mine who takes it all the time. I go, how much do you take? And he's like, I take 10 pills. I go, 10? You take 10? I'm like, what the fuck is that like? So I did it. I tried it. I think I took 8. I don't even think I took 10. And I was fucked up. I was like, oh, you guys are getting high. Yeah. Like, this is, you're high. I'm high right now. Like, this is not, like, you're not sober. Don't tell me you're sober and you're taking 8 pills of kratom. Like, that stuff gets you high. And you can buy it legally. But it's a weird high. It's like, everything functions. Like, your muscles and your arms and everything moves the way it's supposed to. It doesn't feel like you're uncoordinated or you're tripping and stumbling or anything like that. But your brain is like, this is not sober. It's just like screaming, this is not sober, but it's a different kind of this is not sober. Interesting. Yeah, you're like, I could have a conversation with you and you might not even know that I was fucked up on this stuff. Right. And I could go lift weights. Like, I could go do something. Like, it wouldn't impair. Like, you go running on that stuff. So is it like a heady buzz or like a body? It's a heady thing. Right. Yeah, it's a weird one. Like, I was really shocked at how high I got. Because I felt like, because that's what someone said. They said if you take 2 pills, it has a mild stimulant effect similar to a cup of coffee. But if you take multiple pills, then it becomes more of like a downer, or not a downer, more relaxing, more like an opiate. Right. But I didn't realize how fucked up you actually get. Like, you get pretty fucked up. And then you get a tolerance for it. So a lot of these guys are taking like 10 pills and then going to the gym. And they're like, oh, I need it for my back. I'm like, you're getting blasted. But yeah, that's like that with booze and all drugs. It feels like you kind of chase that Yeah. thing. I mean, that's, yeah. 오늘은 크라톰의 실체에 대해 과학, 역사, 그리고 한국 사회 이중잣대까지 함께 파헤쳐 보겠습니다. 마계백과 크라톰 편 지금 시작합니다. 이 EP 하나가 동남아에선 약초, 미국에선 논란, 한국에선 금지 약물이 됩니다. 크라톰의 본명은 미트라지나 스페시오사, 커피나무과에 속한 상록수로 주로 태국, 말레이시아, 인도네시아의 열대 우림에서 자랍니다. 잎은 손바닥만큼 넓고 진한 초록색을 띠죠. 잘 말려서 차로 마시거나 그냥 씹기도 합니다. 하지만 여기서 놀라운 사실, 이 평범한 녹색 잎에는 2개의 이중 성격이 숨어 있습니다. 첫 번째는 미트라지닌, 두통, 관절통을 잊게 해주는 진통 효과. 두 번째는 세븐하이드록시미트라지닌, 그 강도는 모르핀보다 13배나 높다고 보고된 성분입니다. 그런데 이게 전부가 아닙니다. 이 두 성분은 단순히 통증만 가라앉히는 게 아닙니다. 용량에 따라 뇌에 전혀 다른 영향을 주죠. 소량 복용에선 각성 효과를 주며 자연 카페인처럼 활력과 집중력을 올립니다. 다량 복용에선 진정 효과로 마치 모르핀처럼 나른함과 통증 완화를 줍니다. 한마디로 커피와 진통제를 동시에 품은 나무인 셈이죠. 그렇다면 이 잎이 정말 마약일까요? 아니면 오랫동안 함께해온 자연의학일까요? 판단은 지금부터 팩트로 시작됩니다. 여러분의 뇌에는 마치 자동차 브레이크처럼 통증과 감정을 조절하는 회로가 있습니다. 그 중심에 있는 게 바로 오피오이드 수용체죠. 크라톰의 핵심 성분 미트라지닌과 7하이드록시미트라지닌은 이 수용체를 직접 건드립니다. 미트라지닌은 부분작용제로 작동합니다. 즉, 뇌의 브레이크를 엄지발가락으로 아주 살짝 밟아주는 역할이죠. 반면 7하이드록시미트라지닌은 완전 작용제, 모르핀처럼 뇌의 통증 경로를 완전히 눌러버립니다. 그런데 여기서 더 중요한 작용이 있습니다. 크라톰은 뇌 보상 회로, 즉 도파민 시스템까지 자극합니다.
세븐하이드록시미트라진 있는 뇌의 복측 피계 영역을 통해 도파민을 방출시키고 이것이 선조체를 자극하면서 기분 좋음을 만들어냅니다. 크라톰의 도파민성 작용은 기존 오피오이드와 유사한 중독 가능성을 암시한다. 뇌는 말합니다. 불안이 사라졌네? 기분이 좋아졌네? 다음에도 이걸 써야겠어. 이게 바로 도파민 기반 보상 학습의 시작입니다. 몸이 아니라 뇌가 그 감각을 그리워하게 되는 것. 이게 크라톰 중독의 진짜 정체입니다. 사람들은 말합니다. 자연에서 나온 거니까 괜찮은 거 아니야? 대마초처럼 살짝 기분 좋아지는 정도겠지. 하지만 크라톰은 그리 단순한 잎이 아닙니다. 크라톰은 제대로 사용된다면 실제로 진통 효과, 기분 안정, 불안 감소 같은 긍정적 작용을 보일 수 있습니다. 보고된 주요 긍정 효과로는 만성 통증 감소, 우울 증상 완화, 기분 상승, 피로 감소, 각성 효과, 오피오이드 중독자들의 금단 완화. 하지만 크라톰은 만능약이 아닙니다. 잘못 사용하면 분명한 부작용과 중독 증상이 따라옵니다. 주요 부작용으로는 메스꺼움, 구토, 변비, 가려움증, 간 손상, 체중 감소, 식욕 저하, 심한 경우 호흡 억제, 경련, 혼수, 심리적 의존 및 금단 증상, 불안, 떨림, 불면, 우울. 크라톰 장기 사용자는 간독성과 금단 증상을 보고했으며 중추신경계 억제 작용이 중첩될 경우 치명적일 수 있다. 크라톰은 환각성이 아닌 진통진정 작용을 중심으로 하며 전형적인 환각제의 작용 기전은 보이지 않는다. 여기 레딧에서 실사용자 체험담이 있습니다. 크라톰은 내 삶을 바꿨어요. 만성 허리 통증 때문에 매일 모르핀을 먹었는데 지금은 크라톰으로 버팁니다. 졸림 없이 통증만 줄어드니까 오히려 일상이 더 활발해졌어요. 솔직히 처음엔 좋았어요. 기분도 올라가고 일에 집중도 잘 됐죠. 그런데 점점 양이 늘고 안 먹으면 멘탈이 무너졌어요. 정신적 의존성은 진짜 있어요. 나는 그냥 카페인 대용으로 썼는데 오히려 커피보다 불안이 덜하더라. 근데 친구 하나는 고용량으로 쓰다가 몇 달 만에 금단 와서 떨고 구토하고 난리였음. 사람마다 진짜 다름. 이처럼 효과도 위험도 극단적으로 갈리는 게 크라톰입니다. 사람마다 유전적 대사, 복용량, 심리상태, 병용 약물 등이 다르기 때문에 크라톰을 절대 안전한 약초로 보는 건 매우 위험합니다. 크라톰을 단 한 단어로 정의하라고 하면 어떤 단어가 떠오르시나요? 마약, 신종 향정신성 물질, 건강보조제, 자연약초, 어떤 걸 선택했든 그건 팩트보다 프레임에 가까울지도 모릅니다. 여기 크라톰에 대한 나라별 입장이 있습니다. 대한민국 2023년 8월 임시마약류로 지정 수입 금지, 미국 연방 차원 비규제, 일부 주는 불법, 인디아에나 위스콘신 등, 태국 1943년 불법, 2021년 완전 합법화, 전통 약초로 복권됨, 스웨덴 완전 금지, 마약으로 지정, WHO 규제할 정도로 위험한 과학적 근거는 부족함, 2021년 발표. 같은 식물인데 나라마다 완전히 다른 대우를 받고 있습니다. 이건 과학의 문제일까요? 정치와 프레임의 문제일까요? 크라톰은 일부에겐 마약의 대체물이고 다른 일부에겐 제2의 중독기입니다. 그렇다면 과학은 뭐라고 말할까요? 미국에선 이미 수천 명의 중독자들이 트라마돌, 옥시코돈, 헤로인 같은 오피오이드 약물 대신 크라톰을 선택하고 있습니다. 심지어 일부 사용자는 모르핀보다 일상 기능이 더 유지되었다고 증언합니다. 과학은 말합니다. 가능성이 있는 만큼 위험도 분명히 존재한다고요. 그래서 필요한 건 맹목적 금지가 아니라 의학적 감시와 법적 가이드라인입니다. 지금 마약처럼 규제되는 이 잎이 2023년 기준 5조 원 규모의 글로벌 산업이라는 사실을 알고 있었나요? 시장조사기관 MRFR에 따르면 2023년 기준 크라톰 시장은 약 56억 2천만 달러, 한국 돈으로 약 7조 5천억 원 규모로 평가됐습니다. 놀라운 건 성장 속도입니다.
2032년까지 연평균 12.26%의 폭발적 성장률을 보일 거라고 전망됐죠. 크라톰은 자연 치료제 프레임을 업고 수백만 명에게 팔리고 있습니다. 지금 미국, 유럽에서는 레드 매응다, 화이트 발리, 그린 말레이 같은 크라톰 제품들이 보충제, 차, 캔디, 액상으로 팔리고 있습니다. 하지만 이게 정말 안전하다면은 왜 FDA는 경고, DEA는 감시 대상, WHO는 추가 연구 필요라며 말을 아낄까요? 현재 크라톰 시장의 주도국은 최대 생산국인 인도네시아, 합법화 후 수출국으로 전환한 태국, 최대 소비국인 미국 이렇게 있습니다. 미국에는 1,000만 명 이상의 정기 사용자들이 있다는 보고도 있습니다. 또한 크라톰에는 이런 재밌는 사실도 있습니다. 여기 태국은 1943년에 크라톰을 전국적으로 금지했습니다. 그런데 놀랍게도 금지 이유는 중독성이나 건강 문제가 아니었습니다. 당시 정부가 아편 판매로 얻는 세수를 지키기 위해 사람들이 크라톰을 대체제로 쓰는 걸 막으려 한 것이 금지의 진짜 이유였습니다. 실제 법령 배경 문서에는 이렇게 적혀 있습니다. 국가 재정 손실이 발생하고 있어 대체 약초 사용은 불가하다. 즉, 국가가 마약을 팔기 위해 자연 약초를 금지했던 셈이죠. 과거엔 단순히 잎을 말린 가루였지만 이젠 크라톰은 젤리, 청량음료, 오일 추출물로도 변형되고 있습니다. 특히 액상 추출물은 효능이 매우 강하고 중독성이 높아 초기 사용자에게 위험합니다. 미국과 태국 일부 지역에서는 실제로 크라톰 에너지 쇼트, K7, 필프리라는 음료가 판매됩니다. 하지만 문제는 이 음료들은 저용량 각성 효과가 나서 카페인 대체용으로 좋다고 광고되지만 2, 3병 마시면 오히려 진정작용이 강하게 와서 길거리에서 자다가 경찰에게 깨운 사례도 있습니다. 레드불인 줄 알고 마셨다가 바로 길바닥에 누워버렸다. 크라톰은 마약보다 멀리 있지 않습니다. 오히려 마약보다 가까운 일상 속 위장된 상품입니다. 불법이라는 단어 하나로 안심하고 외면한다면 당신은 이미 늦은 걸지도 모릅니다. 우리는 때때로 자연이라는 단어에 너무 쉽게 마음을 줍니다. 천연이라서 괜찮겠지, 식물이니까 해롭진 않겠지. 하지만 잊지 마세요. 헤로인도 식물에서 나왔습니다. 코카인도, 담배도, 대마도 모두 식물입니다. 크라톰은 의약이 될 수도 있고 중독이 될 수도 있는 양면성의 잎입니다. 문제는 그 잎이 자체가 아니라 우리가 그것을 대하는 태도에 있습니다. 크라톰은 마약이 아닐 수도 있습니다. 하지만 크라톰에 마약이라는 프레임을 씌운 사회 혹은 무해한 건강식품이라고 믿어버린 우리의 무지가 마약보다 더 위험할 수 있습니다. 우리는 정말 크라톰을 팩트로 이해하고 있었을까요? 아니면은 정부의 규제 프레임에, 언론의 공포 마케팅에, 유튜브의 미화된 콘텐츠에 우리가 스스로 속고 있었던 걸까요? 약의 위험은 그 물질이 아니라 그 물질을 대하는 우리의 무지와 오만에서 시작됩니다. 우리가 두려워해야 할 건 약이 아닙니다. 그걸 둘러싼 무분별한 낙인, 그리고 맹목적인 신뢰입니다. 이상 마개백과였습니다. 구독과 좋아요는 약물보다 훨씬 강력한 의식 확장제가 됩니다.